ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આપણે કચ્છી શેરવાળો પાઠ આપણે જોયો હતો. એ પાઠ પૂર્ણ થયા પછી તમે તમારા પુસ્તક ખોલશો તો તમને તમારા શબ્દાર્થ જોશે. વિડીયોમાં નહીં દેખાય. તમે તમારું પુસ્તક ખોલો, એમાં શબ્દાર્થમાં જોશો તો અનૂઠા તો અનોખા અને બીજો મતલબ થશે વિશિષ્ટ. રેગિસ્તાન યાની મરુભૂમિ, જીર્ણોદ્વાર યાની પુનર્નિર્माण, मजार यानी दरगाह, गुरुद्वारा यानी सिखों का धार्मिक स्थल, भूचाल यानी भूकंप. આ શબ્દાર્થ છે તમારા નોટમાં લખવાના રહેશે. પછી તમને એક સૂચના આપું વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા અભ્યાસમાં પ્રશ્ન 1, એ પ્રશ્ન 1ની હું PDF મોકલી આપીશ. અત્યારે હું તમને પ્રશ્ન 2થી સમજાવું છું. ખાસ પ્રશ્ન 1 બાકી રહેશે આપણો, એ પ્રશ્ન 1 બાકી રહેશે, એ હું તમને PDF મોકલીશ. હવે તમે તમારો પ્રશ્ન 2 જોશો તો શું આપ્યું છે પ્રશ્ન 2માં કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, અહીંયા છે कि आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. જો તમે તમારી સ્કૂલમાંથી કોઈ પ્રવાસમાં ગયા હોય તો તમારે એના વિશે થોડા ઘણા શબ્દોનું વર્ણન કરવાનું રહેશે. તો આપણે તમને કોઈક દિવસ પ્રવાસમાં ગયા હોય અને એના વિશે તમારે જણાવવું હોય તો તમે જણાવી શકો છો. હું તમને અહીં એક આ પ્રશ્નોમાં ઉત્તર દ્વારા છે સમજાવું. તો આપણે शुरुआत જોઈએ कि हमें स्कूल में से एक दिवसीय प्रवास पर पावागढ़ ले गए थे. मैं भी उस प्रवास में गया था. सुबह 6 बजे बस में हम लोग स्कूल में से निकले. दोपहर 11 बजे वहाँ पहुँच गए. नाश्ता करने के बाद हम पर्वत पर चढ़ने को शिक्षक के साथ कतारबद्ध निकल पड़े. पहाड़ का रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा और चढ़ाई वाला है. कुछ यात्री रोपवे से भी उतर नीचे आ जा रहे थे. एक के बाद एक कोर्ट के 7 दरवाजे पार कर हम ऊपर पहुँचे. वहाँ दूधिया तालाब था जहाँ कुछ लोग स्नान कर रहे थे. हमने दूधिया तालाब के किनारे लकुलिश मंदिर देखा. पावागढ़ पर महाकाली का मंदिर है जिसका बड़ा महत्व है. हमने देवी के दर्शन किए. ऊपर से सब चीज़ें बड़ी मनोहर दिखाई दे रही थी. यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अविस्मरणीय है. हमने आजवा तालाब भी देखा जहाँ से बड़ौदा शहर को पानी मिलता है. फिर हम लोग पावागढ़ से नीचे उतरे. खाना खाकर विश्राम किया और खेले. फिर शाम 5 बजे बस वापस अहमदाबाद की ओर चल पड़ी. हम बस में गाने गाते और बातें करते हुए रात के 10 बजे अहमदाबाद आ गए. आज भी वह प्रवास बहुत याद आता है. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પ્રવાસમાં ગયા હોય ને ત્યાં કેવું આનંદ માણ્યો હોય તો તમે એ આનંદને વર્ણન કરતો તમે અહીંયા જવાબ લખી શકો છો. પછી તમે તમારો બીજો પ્રશ્ન છે, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखो. આપણે પહેલાં અહીંયા ચર્ચા કરી હતી. હવે શું કરવાનું છે? આપણા મિત્રને પત્ર લખવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે બધા જાણો જ છો કે તમને પત્ર લખતા આવડે જ છે. પત્રમાં આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરીએ છીએ? આપણે પત્રમાં શરૂઆત એડ્રેસથી કરીએ છીએ. તમે બધા જાણો જ છો એડ્રેસ કોનું લખવાનું, કઈ રીતે લખવાનું. અહીંયા તમને ઉદાહરણમાં આપવામાં આવ્યું છે. આ એડ્રેસ છે. પછી આ એડ્રેસ લખાઈ જાય પછી આપણે એના પછીની વિગત જોઈએ. તો આપણે અહીંયા શું શરૂઆત કરીશું? સપ્રેમ નમસ્કાર, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, तुम कुशल हो यह जानकर खुशी हुई. मैं भी यहाँ मज़े में हूँ. पिछले रविवार को हम सब मित्रों ने प्रवास का आयोजन किया था. ट्रेन से हम लोग मुंबई गए. वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया किया था. ट्रेन से हम लोग मुंबई गए. वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया पर बस द्वारा पहुँच गए.
वहाँ एक मोटर बोट में बैठकर एलिफंटा एलिफंटा के लिए चल पड़े। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुँच गए। हमने वहाँ की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं थी। एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति ने हमारा मन मोह लिया। हमने वहाँ होटल में खाना खाया और बाकी समय खेलने में और विश्राम में बिताया। फिर ट्रेन में वापस अहमदाबाद आ गए। हमें इस यात्रा में बड़ा मज़ा आया। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम नमस्ते कहना। तुम्हारा मित्र રાજેશ। તમે સૌ જાણો જ છો, જ્યારે આપણે સ્કૂલ ચાલુ હતી ત્યારે મેં તમને પત્ર લખતા શીખવાડ્યો હતો, તો તમારે આવી રીતે અહીંયા પત્ર લખવાનો રહેશે। એના પછી જોઈએ પ્રશ્ન કયો છે। એના પછી પ્રશ્ન આવે છે, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियाँ का निर्माण कीजिए। અહીંયા પહેલિયા આપવામાં આવી છે। પહેલિયા તમે ઉખાણા ખબર છે ને? હા, તો એ અહીંયા આપવામાં આવી છે, એના આપણે જવાબ આપવાના છે। એમાં પહેલું છે સિતારા છે। आकाश में रहता हूँ मैं, तुम सबको भाता हूँ मैं, दिन में छुपा जाता हूँ मैं, रात में आ जाता हूँ मैं, रात भर चमक चमक करूँ, बोलो बच्चों में कौन? તો એનો જવાબ શું આવશે? સિતારા। પછી બીજું છે, गणेश जैसी मेरी सूंड, विशाल मेरी काया, रंग है मेरा काला, बोलो बोलो मैं कौन? तो आनो जवाब आवशे हाथी। एना पछी त्रीजू, अंधेरा भगाता हूँ, धूम से पानी पीता हूँ, शाम होते ही मेरी याद आए, सोचो मैं हूँ कौन? तो चिराग। ज्ञान का मंदिर हूँ मैं, बच्चों मुझसे मत घबराओ। હવે અહીંયા પાછળ જોઈશું, नियमित मेरे पास आओ, पढ़ लिख कर महान बनो, बताओ मैं कौन? તો આનો જવાબ શું આવશે? પાઠશાલા। તો અહીંયા આ પ્રશ્ન આપણે પૂર્ણ કર્યો। એના પછી સ્વાધ્યાય જોવાનું છે આપણે। પુસ્તકમાં જોશો તમે તમારું સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 1 શબ્દકોશનો ક્રમ છે, તમને બધાને આવડે જ છે। કક્કાવારી ક્રમમાં આપણે ગોઠવવાનું શબ્દકોશ। એમાં અભ્યાસ પ્રશ્ન જુઓ, અભ્યાસ, વિનય, સંધ્યા, પ્રગતિ, અભિવાદન, મહકના, સંગ્રામ, શાયર, હમદર્દ, ચિરાગ। તો એનો જવાબ જોઈશું। તો અહીંયા જવાબ અભિવાદન, અભ્યાસ, ચિરાગ, પ્રગતિ, મહકના, વિનય, શાયર, સંગ્રામ, સંધ્યા, હમદર્દ। આ એનો જવાબ થયો। પછી આપણે બીજો પ્રશ્ન છે, प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो અહીંયા આપણે જુઓ શબ્દો का वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીંયા પહેલું છે અધિક્ષક। તો અધિક્ષકનું બનાવીશું આપણે, राजेश अपनी सोसाइटी की समस्या के लिए अधीक्षक से मिला। અહીંયા ઉપર શબ્દો આપવામાં આવ્યા છે, આ બધા શબ્દોનું શું કરવાનું છે આપણે? વાક્ય બનાવવાનું છે। એમાં પહેલું છે અધિક્ષક। तो राजेश अपनी सोसाइटी की समस्या के लिए अधीक्षक से मिला। काम करने वाले के लिए प्रभारी से मिलना पड़ेगा। हमें समय पर आयकर भर देना चाहिए। डाकघर से डाकिया डाक लाता है। वकील नियमित कचहरी जाते हैं। तो અહીંયા આપણે વાક્યો થઈ ગયા। એના પછી જોઈશું તો શું આપ્યું છે, निम्नलिखित विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। હવે આ વિશેષણો આપેલા છે એનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે। કયા કયા? આ બધા વિશેષણો આપ્યા છે, એને આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનું છે। એમાં પહેલું દયાવાન છે, તો દશરથ દયાवान राजा थे। બીજું મૂલ્યવાન, तो मुझे रमेश ने मूल्यवान उपहार दिया। ત્રીજું कृपालु, तो कृपालु सज्जन से मेरी मुलाकात हुई। मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए।
એના પછી अच्छा, गीता अच्छा गाना गाती है। सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल खिलते हैं। प्रिय, राधिका मेरी प्रिय सखी है। એના પછી આ પરિચ્છેદ આપ્યો છે, આપણે એનું શું કરવાનું છે, હિન્દીમાં અનુવાદ કરવાનું છે. તો એમાં પહેલું ગુજરાતીમાં જોઈએ કે હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સૂરજ દાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે. સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે. ભેંસોનું ખાંડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે. ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ. સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા. માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ પણ શાતા અનુભવવા લાગ્યા. તો હું તમને હિન્દીમાં જણાવું, અહીંયા આપ્યું છે નીચે, તમે જોજો. हिरण नदी के पश्चिम में सूरज दादा विदाई ले रहे हैं. शाम के समय पक्षियों के झुंड अपने घोंसलों की ओर उड़ रहे हैं. भैंसों और गायों के झुंड अपने मालिक के घर की ओर जा रहे हैं. उसी समय रिमझिम वर्षा का प्रारंभ हुआ. सब असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे. मात्र मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी सुख का अनुभव करने लगे. એના પછીનો પ્રશ્ન શું છે કે અપૂર્ણ કહાની કો પૂર્ણ કીજીએ. આ એક કહાની છે, એ અપૂર્ણ છે, બાકી છે, તો આપણે શું કરવાની છે, એને પૂરી કરવાની છે. તો જોઈએ. એક ગાँव था, उस गाँव में एक गरीब किसान रहता था. उसके 2 बेटे थे. बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम शामू था. वह लड़का थोड़ा आलसी था. जितने भी जमीन अपने हिस्से की मिली उसे बेचकर वह शहर चला गया. छोटा कैसा था? मेहनती था और उदार था. उसने अपनी ज़मीन में मेहनत से खूब अन्न उत्पन्न किया. उधर रामू शहर में कल कारखानों में काम करते करते गंभीर बीमारी का शिकार हो गया. सब रुपए खर्च हो गए और कंगाल बनकर गांव लौट आया. बड़े भाई की यह दशा देखकर शामू को दया आ गई. उसने दवाई कर उनका रोग भगाया. आजकल दोनों भाई साथ रहकर खेती बाड़ी संभालते हैं और खुश रहते हैं. અહીંયા પૂર્ણ કહાની આપણે પૂર્ણ કરી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારો ફક્ત પ્રશ્ન 1 અભ્યાસનો બાકી રહેશે. તમારું અભ્યાસ સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આપણે આવતા લેક્ચરમાં તમારો કાવ્ય જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યાં સુધી આપણે ધન્યવાદ.